नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। पंचमोऽध्याय श्रीसुत उवाच हरसे मुनिकर आगे सुत कहन्ति अनुरागे शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यासे पूजिले मन तो से जे जात गोविंदर से हर से बीणा हस्ते नहीं कहती व्यास मुख चाहे नारद उवाच हे व्यास पराशर सुत तुम्भे स्वभावे भाग्यवंत तुम्भर चंचल बदन देखी जानिलु तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भागवत भियाई संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्भ चिते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चिंते नहिला तुम शांति भले जानिली मोहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा नारद वाक्य शुणी कन्ने व्यास कहन्ति अवधाने व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते वेद पुराणी अर्थ जेते सर्व मु संपादिली चिते तथापि आत्मा दोष नुहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिल मोर मोहन मन एमंत स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बातरे सकल शास्त्र त्रहु सार जार महिमा अगोचर ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहे तुम्भे सकल गुह जान विष्णुर महिमा प्रमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जार माया रे संसार सर्व सर्जई पालई संहारे त्रिगुण बले से बिहरे से माया ताकू न लागई नित्य से निज सुखे थाई ए तिनी लोके तुम्भ देहे निरते भ्रमे रविप्राय प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे जे सने समीर संचरे आत्मा को आत्मा साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पद ब्रह्म जले तुम्भर स्नान निश्चले से जल शीत उष्ण भाव नित्य तुम्भर अनुभव ताहार महिमा प्रमाणे तुम्हंकु अन्य केबा जाने कह आनंदे मुनिवर जेमंते मन हेब स्थिर भूमुनि सत्य तब ए वचन तेणु संतोष नुहे मन धन संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद शास्त्रे कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कले उच्चारण आजे धर्मे कृष्ण तोष नोहि से धर्मे चित्त न घटई जदि गोविंद गुण ग्रामे अभ्यासे थांता किछि श्रमे तेबे कि मन असंतोष कहिबा शुण उपदेश जेबे जिभा काम्य वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे जे वाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी ताहाकु बोली काकवाणी जहि गोविंदंकु न शुणी निश्चय काक तीर्थ सेहि से जले केबा अवग्राही परम हंस मनु मेले जे थांती पुण्य तीर्थ कूले जे बाके कृष्ण गुण गाई निश्चय पुण्य तीर्थ सेहि से बाके जन तपना से तीर्थ जे सने पाप ध्वंसे कृष्णर गुण गाथा जेबे प्रबंधे उच्चारोई भावे
ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦହେ। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଯଶ ଗୁଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ନିତ୍ୟ ବଣେ। ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି। ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନାଶୀ ତପସା ଧନ୍ତି ବନେ ପଶି। ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ। ହରିଙ୍କୁ ନ କହଲେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ ଅକାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ। ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବତୀ ଏଣୁ ମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଗତି। ସମାଧି କର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅନୁବାଦେ। ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ। କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଲୋଭେ ବଢ଼ି। ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ। ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ବେଗେ ଭାଜେ। ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହୋ ପରାଶର ସୁତ। ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ସାଧୁ ନିବାରି ନ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ କଲେ ଜାଣ। ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜେ। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିମାଣୀ। ଅନ୍ତେ ତାହାର ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭାବ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି। ଏ ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବେନି ପଥେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାଇ ଭ୍ରମଣେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ। ଭ୍ରମନ୍ତେ ଅବା ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ତାହା ଖାଇ। କାଳର ବଳେ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ତା ଭ୍ରମଣ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ ସେ କେନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ।
ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଗେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣୀ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମାରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୁଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ କର ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ହେମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ରହ ଦିନା କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବରଷାଏ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ବାଳକ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଚିତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ରଗଣ ମତେ ଚାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦରଶୀ ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ। ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଉନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହେ ଯେତେ। ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନେ ମୋର ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାଦେ। ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରି ବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି। ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ବିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଦଗତି ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ। ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ। ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ବିପ୍ରଙ୍କ ଘରେ ହରି ବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣେ। ସାତ୍ವಿକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ। ଯିବାର ବେଳେ ମତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଯେ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ। ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ଜଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଗତି ପ୍ରକାଶଇ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜେ ଯହୁଁ ଅଙ୍ଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ଭୋଜି। ଆସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ। ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତି ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ତୁତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୃହେ ଭରି। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ହରି ଦେହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ଆସେ ହରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣ ମନେ ଧର।
କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କହ ଭାଗବତେ। ବିଷୟାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ। ଆସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ହେମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ସଙ୍ଗୀତେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପଞ୍ଚମୋऽଧ୍ୟାୟ। ଭୀମସ୍ୟ ପରିଣୟ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମଂ ଯତି ଶୁଦ୍ଧମଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷो ନ ବିଦ୍ୟତେ।